نہیں چاہتے کہ فوج شہریوں پر بندوق اٹھائے. فوج کا کام شہریوں کی حفاظت کرنا ہے. وہ سرحدوں کی محافظ ہے. عدالت فوج کو غیر آئینی اقدام سے روکے گی. 9 مئی کو جو کچھ ہوا وہ بہت سنجیدہ ہے. میاں والی ایئر بیس پر حملہ کیا گیا. وہاں معراج طیارے کھڑے تھے. ملک نازک صورتحال سے گزر رہا ہے اور یہ عدالت بھی. چیف جسٹس آف سپریم کورٹ کے عام شہریوں کے مقدمات فوجی عدالتوں میں چلانے سے متعلق درخواستوں کی سماعت کے دوران ریمارکس. سماعت غیر معینہ مدت تک کے لیے ملتوی. عام شہریوں کا فوجی عدالت میں ٹرائل متوازی عدالتی نظام کے مترادف ہے. بنیادی انسانی حقوق قانون سازوں کی ثوابدید پر نہیں چھوڑے جا سکتے. بنیادی انسانی حقوق کا تصور یہ ہے کہ ریاست چاہے بھی تو واپس نہیں لے سکتی. جسٹس منیب اختر کے ریمارکس: آپ لوگوں کے بنیادی انسانی حقوق ملٹری کورٹ سے سلب کرنا چاہتے ہیں؟ چیف جسٹس کا استفسار: دشمن ممالک کے جاسوس اور دہشت گردوں کے لیے ملٹری کورٹ کا ہونا ضروری ہے. عدالت کو یقین دہانی کروا چکے ہیں کہ کن وجوہات پر مشتمل فیصلے دیں گے. اٹارنی جنرل کی وضاحت. اعتزاز احسن اور لطیف کھوسہ کی عدالت سے چھٹیوں پر جانے سے پہلے فیصلہ کرنے کی استدعا. عدالت پر بہت بھاری آئینی ذمہ داری آن پڑی ہے. سماعت کو شام میں مقرر کریں. ججز اپنی چھٹیاں منسوخ کر دیں. یہ اسمبلی جاتے جاتے قانون سازی پر قانون سازی کر رہی ہے. اعتزاز احسن کی چیف جسٹس سے سیکرٹ ایکٹ کے خلاف از خود نوٹس کی اپیل. لارجر بینچ کا فیصلہ ہے. اکیلا چیف جسٹس از خود نوٹس نہیں لے سکتا. صورتحال علم میں لانے کا شکریہ. چیف جسٹس کا جواب. پاکستان بار کونسل کا حکومت سے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ترمیمی بل فوری واپس لینے کا مطالبہ. بل خفیہ اداروں کو کسی بھی شہری کو حراست میں لینے کی کھلی چھوٹ کے مترادف قرار دے دیا. وکلاء برادری آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی کے خلاف کسی بھی اقدام کی بھرپور مخالفت کرے گی. امید ہے سینٹ قائمہ کمیٹی مجوزہ ترمیم مسترد کر دے گی. پاکستان بار کونسل کا اعلامیہ. جو یار دوستانہ دیتے رہیں گے یہ تو جناب یہ تو اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہے، پناہ ہے. مجھے ان چیزوں سے میری صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا. کیوں کہ میرے اگر ذاتی مفادات لینے ہوتے تب تو بات تھی. تانے ملتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہے لیکن انہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. حکومت اور اپوزیشن میں ہوتے ہوئے بہت سے سپہ سالاروں سے ملاقات رہی. مقصد ایک ہی تھا کہ ملک ترقی کرے. ادارے مل کر مشاورت کریں. وزیر اعظم کا اسلام آباد میں 12 کو انڈر پاس کی افتتاحی تقریب سے خطاب. سیرینا چوک انڈر پاس منصوبے کی بولی پر اظہار برہمی. شہباز شریف سنگ بنیاد رکھے بغیر ہی واپس چلے گئے. کون بنے گا نگراں وزیر اعظم؟ فیصلے کی گھڑی قریب آ گئی. وزیر اعظم کا سیاسی رہنماؤں کے اعزاز میں شائعہ. ارکان پارلیمنٹ اور سیاسی رہنماؤں کی بڑی تعداد وزیر اعظم ہاؤس پہنچ گئی. حکمراں اتحاد کے سامنے 5 نام زیر غور. احسن اقبال نے 3 روز میں نگراں وزیر اعظم کا نام سامنے آنے کی امید ظاہر کر دی. پاکستان اور ایران کے درمیان مشترکہ معاہدوں پر دستخط. بلاول بھٹو کا ایران سے مختلف شعبوں میں تعاون مستحکم کرنے اور باہمی تجارت مزید بڑھانے کی خواہش کا اظہار. اسلاموفوبیا کے خاتمے کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا. بلاول بھٹو کی حسین امیر عبداللہیان کے ہمراہ نیوز کانفرنس. ایرانی وزیر خارجہ نے گیس پائپ لائن منصوبے کو دونوں ممالک کے مفاد میں قرار دے دیا. بارڈر مارکیٹ کے قیام سے تجارت میں آسانیوں پر اظہار مسرت. اسلام آباد ہائی کورٹ میں توشہ خانہ فوجداری کیس میں حق دفاع ختم کرنے کے خلاف درخواست پر سماعت. چیئرمین پی ٹی آئی کی حق دفاع بحال کرنے کی درخواست پر فیصلہ محفوظ. فیصلہ کل جاری کیا جائے گا. ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹس میں توشہ خانہ کیس. جج ہمایوں دلاور نے سماعت کل صبح تک ملتوی کر دی. شہریار آفریدی کی نظر بندی کالعدم. لاہور ہائی کورٹ نے بہاولپور میں درج مقدمے میں حفاظتی ضمانت منظور کر لی. 9 مئی کیس میں سابق گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ، سینیٹر اعجاز چودھری اور محمود الرشید کی انسدادی دہشت گردی عدالت میں پیشی. عدالت نے تینوں رہنماؤں کے جوڈیشل ریمانڈ میں 14 روز کی توسیع کر دی. تحریک انصاف کے رہنما افتخار درانی اسلام آباد سے گرفتار. سادہ لباس اہلکار مبینہ طور پر ساتھ لے گئے. پی ٹی آئی ذرائع کا دعویٰ. جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کا اپنے کے خلاف شکایات درج کرانے پر چیف جسٹس عمر عطا بندیال کو خط. جسٹس مظاہر علی نقوی شکایات عدلیہ کے خلاف بدنیتی پر مبنی مہم کا حصہ قرار دے چکے. میں لاپتہ افراد کی تعداد 9736 سے بڑھ کر 9893 ہو گئی. صرف جولائی میں 157 افراد لاپتہ ہوئے. رواں سال اب تک جبری گمشدگیوں کے 690 کیسز رپورٹ ہوئے. لاپتہ افراد کمیشن نے پیش رفت رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کرا دی.
मौलाना फजल रहमान का दहशतगर्दों के खिलाफ डटे रहने का आज़्म, दुश्मन शहादतों से हौसले पस्त नहीं कर सकते, पुरअमन सियासी जद्दोजहद कर रहे हैं, किसी से कोई दुश्मनी नहीं। सरबरा जेजुआई का बाजौड़ में तकरीब से खिताब। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली का धमाके के शहदा के वरसा के लिए फी कस 20 लाख और जख्मियों के लिए 7 लाख रुपए फी कस इमदाद का ऐलान। मौलाना की वरसा को 5-5 लाख और जख्मियों को 3-3 लाख रुपए इमदाद देने की यकीन दहानी। मुल्क भर की मजहबी और सियासी जमातों का सानहा बाजौड़ और दहशत गर्दी के हवाले से यौम मज़म्मत मनाने का ऐलान। 4 अगस्त को जुमे के इज्तिमात में सानहा बाजौड़ से मुतालिक खिताबात होंगे। शुहदा के दर्जात की बुलंदी और जख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआएं की जाएंगी। एक्चुअली हालत है ना वो उससे बहुत ख़राब है जो हम सुनते आए हैं। उसकी स्किन इतनी बुरी तरह तेज़ाब से जलाई हुई है कि उसके स्किन के अंदर इतने बड़े बड़े वो हैं ज़ख्म हुए हैं, इतने डीप ज़ख्म हैं और डंडों के साथ मार मार के उसकी हड्डियां तोड़ी हुई हैं, फ्रैक्चर्स हैं उसके बाजू में। चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग मरियम नवाज की जनरल हॉस्पिटल में तशद्दुद का शिकार बच्ची रिजवाना की अयादत। बच्ची की हालत अब खतरे से बाहर है। एमएस जनरल हॉस्पिटल खालिद बिन असलम की लीगी रहनुमा को ब्रीफिंग। रिजवाना पर तशद्दुद करके हाथ तोड़ दिए, दांतों पर डंडे मारे गए। मुलजिमा बच्ची को डराती कि अगर वो किसी को बताएगी तो 3री मंजिल से नीचे फेंक देंगे। मरियम नवाज का इजहार अफसोस। तशद्दुद का शिकार मुलाजमा रिजवाना की सेहत में मुसलसल बेहतरी। प्लेटलेट्स 80,000 तक पहुंच गए। सांस की बहाली में बेहतरी के बाद ऑक्सीजन की सप्लाई कम कर दी गई। इन्फेक्शन भी ठीक होने लगा। डॉक्टरों को आइंदा 24 घंटे के दौरान सेहत मजीद बेहतर होने की उम्मीद। मुल्क में मुख्तलिफ अमराज की 200 से ज्यादा अद्वियात की किल्लत। वैक्सीन, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, खून पतला करने वाली और टीबी की अद्वियात शामिल। अखराजात बढ़ने के सबब अद्वियात बंद नहीं रही। फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स का शिकवा। ड्रग एसोसिएशन के मुताबिक कीमतें बढ़ने पर इम्पोर्टर्स बाहर से अद्वियात मंगवा नहीं रहे। मार्केट में स्मगल और जाली अद्वियात फराहम की जाने लगी। तिब्बी माहिरीन का इंकशाफ। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी की वजारत सेहत को 220 अद्वियात की कीमतें बढ़ाने की तजवीज़। डॉलर की मुसलसल बढ़ती कीमत को ब्रेक लग गया। इंटर बैंक में ₹2.18 सस्ता, कीमत 287 रुपए 20 पैसे हो गई। स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग के दौरान तेजी के बाद 153 पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 48,611 पॉइंट्स पर बंद। कौमी क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप के लिए भारत भेजने से मुताल्लिक वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की ज़ेरे सदारत इजलास। कौमी क्रिकेट टीम की भारत में सिक्योरिटी पर कोई कॉम्प्रोमाइज न करने और मामला इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से उठाने का फैसला। ज़का अशरफ हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ात से आईसीसी को आगाह करेंगे। सिक्योरिटी गारंटी मिलने पर ही टीम भारत भेजी जाएगी। कमेटी का 2 टोक मौक़िफ़। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार से क्रिकेट बोर्ड वक्त की मुलाकात। पीसीबी के सरबराही चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ ने की। पीसीबी के माली मामलात का जायजा लिया गया। एशिया कप का कामयाब इनकाद चाहते हैं, क्रिकेट बोर्ड के साथ ताउन करेंगे। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार की गुफ्तगू। वज़ीर आज़म से वर्ल्ड जूनियर स्क्वॉश चैंपियन हमजा खान की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने नौजवान खिलाड़ी को 1 करोड़ रुपए के इनामी चेक से नवाजा। लाहौर पुलिस ने आलमी स्नूकर चैंपियन एहसान रमजान को हवालात में बंद कर दिया। शख्सी जमानत पर रिहाई मिली। रात 10 बजे के बाद स्नूकर क्लब नहीं खोले जा सकते। पुलिस का मौक़िफ़। आलमी मुकाबलों के लिए रात देर तक ट्रेनिंग कर रहा हूँ, वाक़े की तहकीकात कराई जाएं। एहसान रमजान की अपील। सीसीपीओ ने नोटिस ले लिया। क्रिकेट बोर्ड के साबिक़ चेयरमैन एजाज भट्ट 85 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। एजाज भट्ट तवील अरसे से अली थे। एजाज भट्ट 2008 से 2011 तक पीसीबी सरबराह रहे। उनके दौर में कौमी टीम ने आईसीसी T20 वर्ल्ड कप जीता। उन्होंने 8 टेस्ट मैचेस में कौमी टीम की नुमाइंदगी की। डिप्टी डायरेक्टर फूड बलूचिस्तान नवाबजादा मीर हारून रईसानी की नमाज जनाजा कनक स्टेडियम में अदा कर दी गई। कोयटा, मस्तूंग, नोशकी और दीगर इलाकों से हजारों अफराद की शिरकत। साबिक वज़ीर आला नवाब असलम रईसानी भी शरीक। पुलिस ने गार्ड ऑफ ऑनर और सलामी पेश की। मकबूजा कश्मीर के कबाइल गुज्जर और बकरवाल का शेड्यूल्ड ट्राइब्स का दर्जा देने के खिलाफ शदीद एहतजाज। इलाका पाकिस्तान जिंदाबाद और कश्मीर की आज़ादी के फलक शिकाफ नारों से गूंज उठा। मोदी सरकार मकबूजा वादी में इंतखाबी गेम प्लान के तहत साजिशें कर रही है। बिल वापस न लेने पर मुजाहिरों में शिद्दत लाने का ऐलान।
कनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो और उनकी अहलिया ने अलहदगी का ऐलान कर दिया। जोड़े ने कानूनी अलहदगी के मुआहदे पर दस्तखत किए। इंस्टाग्राम पर अपने अलग अलग पैगाम में मोहब्बत और एहतराम के साथ अपने खानदान को यकजा रखने के अज़्म का इजहार।